Shall we start the class? Are you all ready? Yes. So I'm just continuing with the two-dimensional analytical geometry. This is the last section. Okay. So don't forget that this is the last section in your analytical geometry, coordinate geometry. கடைசியில சில few problems are left out. நான் வந்து text problems போட்டுட்டு இன்னும் ஒரு 3 problems text problems இருக்கு. After that I'm going to do some in-text problems. சில சமயம் என்ன பண்றேன், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல கேட்கலாங்க, அல்லது மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் கூட நீ வச்சுக்கலாம். ஓகே, நவ் டேக் டவுன் த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஆர் யூ ஆல் ரெடி? ப்ளீஸ், பிஃபோர் வி ஆர் கோயிங் டு த ப்ராப்ளம்ஸ், I want everybody to say yes, then I will proceed. Are you all ready? Yes. Okay. Okay, ma. Right. Now we'll move on. Take down the problem number 1. Here, assume that last time என்ன problem? Rod problem போட்டோம் இல்லையா? A rod of length 1.2 meter moves with its ends. அதுக்கு அடுத்தது next textbook problemல ஒரு 3 problems left out. After that I will do some in-text problems. Okay, additional problems I will solve. Assume that water issuing from the end of a horizontal pipe. Please take down the problem number, first one of today's class. Assume that water issuing from the end of a horizontal pipe 7.5 meter above the ground. meter above the ground describes a parabolic path. Describes a parabolic path. The vertex of the parabolic path is at the end of the pipe. The vertex of the parabolic path is at the end of the pipe at a position 2.5 meter below the line of the pipe. At a position 2.5 meter below the line of the pipe, the flow of water has curved out. The flow of water has curved outward 3 meter beyond the vertical line. 3 meter beyond the vertical line through the end of the pipe. Through the end of the pipe. How far beyond this vertical line will the water strike the ground? How far beyond this vertical line will the water strike the ground? Again, I'll repeat the question, please. Those who are having your textbook, please go through that. Otherwise, please take down. Assume that water issuing from the end of a horizontal pipe 7.5 meter above the ground describes a parabolic path. The vertex of the parabolic path is at the end of the pipe at a position 2.5 meter below the line of the pipe. The flow of water has curved out 3 meter beyond the vertical line through the end of the pipe. How far beyond this vertical line will water strike the ground? Please listen. நீங்க எல்லாருக்குமே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். எல்லாருமே உங்களுடைய ஓன் நேட்டிவ்க்கு போயிருப்பீங்க, வில்லேஜுக்கு போயிருப்பீங்க. அப்படி இல்லைனாலும் சென்னையில இருக்கிறவங்க நியர்பை வில்லேஜஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா பம்ப் செட் இருக்கும் இல்ல, அது பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு ஹரிசாண்டல் பைப் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? இப்படிதான் இருக்கும். பைப் செட்ல பாத்தீங்கன்னா பைப் வந்து இப்படி இருக்கும். சோ இங்கதான் பைப்பு. இந்த இடத்துல இருந்து என்ன பண்ணுனா வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும். வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகி இப்படி போய் கொட்டும் தண்ணி இல்லையா? கீழே நம்ம இங்க உட்காந்து ஜாலியா குளிக்கலாம். இதே விஷயம் தான் இங்க சொல்றாங்க. இப்போ இந்த பைப் இருக்கு இல்லையா, இந்த பைப்புடைய எட்ஜ ஒரு வெர்டிக்கல் லைன்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு பைப் வச்சு ஒரு பில்லர் மாதிரி கட்டி அதை சப்போர்ட்டுக்கு வச்சிருக்காங்க. இப்போ இதுதான் இங்க இருந்து இந்த பைப். நல்லா கவனிங்க, இமேஜின் திஸ். இப்போ இதுல இருந்து வர அந்த தண்ணி பாரபோலா. என்ன சார் இதை பார்த்தா பாரபோலா தெரியுதா? இல்ல, இது ஆஃப். நான் ஏற்கனவே சொன்ன பாரபோலா, எலிப்ஸ் ஆர் சிமெட்ரி. அப்போ ஒரு சைடு நான் வரைஞ்சேன்னா அதே போல இந்த சைடு இருக்கும். அதனாலதான் இதுக்கு பேர் சிமெட்ரின்னு பேரு. இப்ப இந்த தண்ணி வந்து இங்க கொட்டுது இல்லையா, இதுதான் வெர்டெக்ஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் யுவர் வெர்டெக்ஸ். பைப்புடைய எட்ஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் வெர்டெக்ஸ். அதான் கொடுத்துருக்கான். அங்க இருந்து தண்ணி கீழே வந்து கொட்டுதுமா. இப்போ இந்த பைப்புடைய எட்ஜ்ல இருந்து எவ்வளவு கீழே தள்ளி வந்திருக்கு, அதுதான் கொஸ்டினை கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. இதனுடைய ஹைட், இந்த பில்லருடைய ஹைட் இருக்கு இல்லையா, அதை சப்போர்ட்டுக்கு வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அந்த ஹரிசாண்டல் பைப் நிக்கிறதுக்காக நான் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அதனுடைய ஹைட் பாத்தீங்கன்னா it is given that 7.5 meter above the ground. This is your ground. This is your ground.
அதுல இருந்து இதனுடைய ஹைட் பாத்தீங்கன்னா இந்த பைப் வச்சிருக்க இந்த ஹரிசாண்டல் பைப் வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஹைட் வந்து 7.5. அப்ப என்ன அர்த்தம், கிரவுண்ட்ல இருந்து இந்த பைப்பு கூடிய ஹைட், அப்ப பைப் வந்து கிரவுண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு ஹைட் அதிகமா இருக்கு, 7.5. இப்ப என்ன சொல்றாங்க செகண்ட் கேஸ்ல, at a position of 2.5 meter below the pipe, இங்க இருந்து 2.5 மீட்டர்ல இந்த தண்ணி எவ்வளவு தூரத்துல போய் விழுது தெரியுமா, எவ்வளவு கொடுத்திருக்காம்பா கேர்ள்ஸ் சொல்லுங்க, ஏமந்து சொல்லுப்பா, எனி பாய்ஸ் சைட். அப்ப இங்க 2. கொஸ்டின்ல கொடுத்ததான் கேட்கிறேன், 2.5 ஹைட்டுக்கு கீழே இந்த பைப் தள்ளி வரும்பொழுது இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, இது எவ்வளவு தூரம் போய் விழுந்திருக்குது சொல்லிருக்காங்க, சொல்லுங்க யாரா ஒருத்தர். 3 meters. 3 மீட்டர் பியாண்ட், 3 மீட்டர் பியாண்ட் இது. அப்ப கொஸ்டின் என்ன கேட்டுக்கிறான், என்ன அர்த்தம், இந்த வெர்டிகல் பைப் இதுதான் வெர்டிகல், இதுதான் ஹரிசாண்டல். இப்ப கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான் தெரியுமா, how far beyond this vertical line will water strike the ground. இது 3 மீட்டர்னா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன, what is this distance. இது எல்லாருமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பீங்க, மோட்டார் பம்ப்ல இருந்து தண்ணி வரும்பொழுது அது பக்கத்திலே விழாது, கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ்ல போய் தண்ணி விழும். அந்த தண்ணி விழுறதான அந்த ஷேப் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த ஜியோமெட்ரிக்கல் ஷேப் எப்படி இருக்குன்னா, இட் லுக்ஸ் லைக் எ பாராபோலா. அப்ப பாராபோலாவுடைய ஒரு சைடு, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன பாராபோலா, எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா, they are symmetries. அப்ப பாருங்க, இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல சிமெட்ரியா, ஒய் ஆக்சிஸ்ல சிமெட்ரியா இருக்கிறதுனால இந்த சைடு என்ன இருக்குதோ அதே போலதான் அந்த சைடு வரும், அதனாலதான் இது பாராபோலா. அப்ப எனக்கு பார்க்கறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆஃப் த பாராபோலா மாதிரி இருக்கும். இந்த சைடு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இட் லுக்ஸ் லைக் ஆஃப் ஆஃப் அ பாராபோலா. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? இப்போ இது வந்து யார் சொல்றதுன்னா, ஒரு சாதாரண மனுஷன், ஒரு ஆர்டினரி பர்சன், ஒரு லேமேன் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இது. ஆனா as a மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், as a மேக்ஸ் டீச்சர், நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை ஆக்சிஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் திஸ் as x axis. இப்போ இந்த டயகிராம் எப்படி வரையறேன்றத பாருங்க, இது x axis, இது y axis. சோ இந்த பைப்பை வந்து பாராபோலா ரெண்டுத்துக்கும் சிமெட்ரிக்கா இருக்கு இல்லையா, the symmetric, this is called your ground. இதுதான் உன்னுடைய கிரவுண்ட் லெவல். இப்போ நான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ண போறேன். மேத்தமெட்டிஷியனா, ஒரு ஸ்டூடெண்டா, ஒரு டீச்சரா, what I am going to, this is called vertex. அப்ப வெர்டெக்ஸ்ன்றதுனால I can take this as 0,0 இல்லையா. இப்போ இதனுடைய ஹைட் எனக்கு தெரியும், which is given that 7.5 மீட்டர். இதனுடைய ஹைட் எவ்வளவுப்பா, 7.5 மீட்டர். அப்ப அதே தான் இங்கே இருக்கும்ல, 7.5, அதே தானே இங்கே இருக்கும் 7.5. இப்போ இந்த 3.5 கீழே வரும் பொழுது இது வந்து எவ்வளவு இருக்கு, 2.5 கீழே வரும் பொழுது இந்த வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 3 மீட்டரா மாறிடுது. அப்ப நான் இப்ப பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணலாம், எல்லாம் கவனிங்க, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, ஐ அம் கோயிங் டு பிளாட்ஸ் நவ. இப்போ இது வந்து எந்த கீழே இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் ஓபன், தி பாராபோலா இஸ் எப்படி இருக்குமா, தி பாராபோலா இஸ் வாட், பாருங்க நான் கரெக்ட்டா, Parabola, sir. ஓபன் டவுன்வர்ட், தி பாராபோலா இஸ் ஓபன் டவுன்வர்ட். அப்ப என்ன ஃபார்முலா, x square is equals to -4ay. இப்ப பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ண போறேன், இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட், இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட். அப்ப இந்த பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணீங்க முதல்ல. யூ கேன் சூஸ் திஸ் பாயிண்ட் as a of, இல்ல எது கூட எடுத்துக்கலாம், வாட் எவர் பாயிண்ட் யூ லைக் a. அப்ப இதனுடைய y வேல்யூ தெரியும் 7.5. I know this is the value of 7.5. இந்த வேல்யூ எனக்கு தெரியும், I can take this as 7.5 எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. இப்ப இந்த பாயிண்ட் எனக்கு தேவை கிடையாது, இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்க முடியாது, ஆனா அந்த சைடுல கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ற, யூ கேன் டேக், இது முதல்ல எடுத்துங்க a of, இந்த பாயிண்ட் ஈஸியா சொல்லிடலாமே, x உடைய வேல்யூ 3, y உடைய வேல்யூ 2.5. இப்போ இது ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல இருக்குல, எது நெகட்டிவா இருக்கணும், ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல எது y. அப்ப I can write this as 3, -2.5. இந்த பாயிண்ட் b of x எனக்கு தெரியாது, அதுதான் கண்டுபிடிக்க போறேன். இதுதான் வாட்டர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் தி கிரவுண்ட், அதுதான் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கேன், how far beyond this vertical line will water strike the ground. இத வந்து நான் x1 எடுத்துக்கிறேன். அப்ப you can take this point as x1, இதனுடைய ஹைட் தெரியும், what is height, total height 7.5 -7.5. அப்போ எனக்கு இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஆர்டினரி பர்சன், ஒரு லேமேனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியது, இது மேத்தமெட்டிஷியனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய, இது ரெண்டுமே நீங்க வரையணும், இதையும் வரையணும், இதையும் டயகிராம்ல உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன்ல வரையணும். அப்பதான் அந்த எக்ஸாமினருக்கு தெரியும் யூ ஆர் அ வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட், யூ ஆர் அ பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. முதல் பாயிண்ட் a of 3, -2.5 lies on this parabola. அப்ப என்ன சொல்லலாம், let a of 3, -2.5
lies on this parabola. Lies on this parabola. அப்போ என்ன மீனிங்? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட்? அப்போ என்ன சொல்லலாம்? எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் 4ay. அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக 3 போடலாம். 3 ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் 4a இன்டு ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் 2.5 இல்லையா? மைனஸ் 2.5. நவ் வில் கெட் 3 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 9. மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ், ஐ கேன் ரைட் திஸ் அஸ் 2.5 இன்டு 4a. எனக்கு 4a தேவை அப்படின்னு சொன்னா ஐ கேன் ரைட் திஸ் அஸ் 9 டிவைடட் பை 2.5. கரெக்டா? ஏன் நான் a கண்டுபிடிக்கல, வெறும் அப்படியே 4a கண்டுபிடிக்க. ஏன்னா 4a இங்க ஃபார்முலால இருக்கு. அப்ப I'll get 4a is equals to 9 by 2.5. அப்ப therefore the equation of the parabola is எப்படி எழுதலாம்? x square equals to minus 4a. What is 4a value? 9 divided by 2.5 into y. 9 divided by 2.5 into y. இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பாராபோலா. மறுபடியும் பாருங்க, b என்ற பாயிண்ட் என்ன இருக்குது? பாராபோலா மேல இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் a என்ற பாயிண்ட் 3, -2.5 பாராபோலா இருந்ததுல இருந்து நான் 4a வை எலிமினேட் பண்ணேன். அப்ப அந்த 4a வை இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா I'll get x square equals to minus of 9 divided by 2.5 இல்லையா? 9 divided by 2.5 அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சேன். இப்போ அடுத்தது பாருங்க ஸ்டெப்ல, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். லெட் us go to the next one. என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, b of x1 minus 7.5 also lies on this parabola. Now I can write this as x square. What is x value? x1 square is equals to minus of 9 divided by 2.5 into y. Your y is equals to minus 7.5. Your x1 squared is equals to 2.5 வந்து 7.5ல 3 times போகும். மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் 9 3s are 27. எனக்கு x1 உடைய வேல்யூ தேவைன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 27. I can write this as square root of 27. 9 into 3 போடலாம். Square root of 9 is 3. 3 root 3. So that is your x1. அப்ப என்ன கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கான்? How far the water will strike the ground? Therefore the water strikes the ground. Therefore the water strikes the ground. Therefore the water strikes the ground 3 root 3 meter beyond the vertical line. அப்ப அந்த vertical line அந்த ground level இருக்கு இல்லையா? அப்போ ground beyond the vertical line 3 root 3 meter beyond the vertical line. Beyond the vertical line. So this is the answer. பாருங்க எவ்வளவு ஈஸி. அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்? முதல்ல என்ன பண்ணணும்? You should have a logic thinking in your mind. நான் சின்ன வயசுல போய் விளையாடுனதோ இல்ல இப்போ போய் உங்க நேட்டிவ்ல அந்த பம்ப் செட்ல குளிக்கிறது, அந்த பம்ப் செட் உடைய தண்ணி பக்கத்திலே விழாது. இட் வில் கோ சம் டிஸ்டன்ஸ். அது பார்க்கறதுக்கு பாராபோலிக் பார்த்த மாதிரி இருக்குமா? அதுல அதனுடைய வெர்டிக்கல் ஹைட் கொடுத்துறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் 7.5 மீட்டர். அந்த ஹரிசாண்டல் பைப் உடைய எட்ஜும் இந்த கிரவுண்ட் லெவலுடைய ஹைட்டும் 7.5 மீட்டர் இருக்குது. இப்போ இந்த 2.5 மீட்டர் கீழே வந்து எடுத்து பாக்குறாங்க ஒரு டெஸ்ட். அப்ப அந்த பைப்புடைய எட்ஜ்ல இருந்து கீழே 2 ஹரிசாண்டல் லென்த், வெர்டிக்கல் லென்த் 2.5 டியூன் வந்தா அதனுடைய ஹரிசாண்டல் லென்த் 3 மீட்டர். அந்த தண்ணி எவ்வளவு தூரம் தள்ளி போய் விழுதுன்னா 3 மீட்டர் தள்ளி போய் விழுது. அப்போ அங்க ஒரு பாயிண்ட் சூஸ் பண்றீங்க. வெர்டெக்ஸ்ன்றத அவனே கொடுத்துறான் 0,0. அந்த எட்ஜ் ஆஃப் த பைப்பை தான் நான் வெர்டெக்ஸ்னு வச்சுட்டேன். இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஏ நான் சூஸ் பண்ணிடலாம். எப்படி? x உடைய வேல்யூ 3, y உடைய வேல்யூ 2.5. இது 4th குவாட்ரண்ட்ல இருக்கிறதுனால I can put a of 3, minus 2.5. Similarly, next I want to find out the distance, at what length, at what distance the water strikes the ground. அப்ப அந்த தண்ணி கிரவுண்ட்ல வந்து கீழே விழணும்னா இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கான டிஸ்டன்ஸ் அதை நான் x1 எடுத்துக்கிறேன். y தெரியும், the height of the vertical. அப்போ that is called 7.5. அந்த பாயிண்ட் b of x1, minus 7.5 எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த curve பாத்தீங்கன்னா இந்த parabola open downward, so that I can write the equation as x squared equals to minus 4ay. Now the first point a of 3, minus 2.5 lies on this parabola. Substitute பண்ணும்போது I'll get 4a is equals to 9 by 2.5. அந்த ஈக்குவேஷன்ல போய் போட்டீங்கன்னா x squared is equals to 9 by 2.5 into y அப்படின்னு கிடைக்கும்.
மறுபடியும் again the point B of x1 minus 7.5 lies on this parabola. In place of x you put x1, in place of y you will put minus 7.5. Substituting the values I'll get x1 is equals to 3 root 3. இல்லையா? இதுதான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் தண்ணி போய் கீழே கொட்டுறதுக்கான டிஸ்டன்ஸ். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Are you all clear? Any doubt? Maybe in half yearly கூட you can expect this. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் சம் போட போற கண்டிப்பாக 100% சூப்பர் ஸ்டார் ப்ராப்ளம், மோஸ்ட் 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 இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். மேபி யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபார் யுவர் half yearly எக்ஸாமினேஷன். அதனால அடுத்த ப்ராப்ளம், இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமே முக்கியம். அதுல நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி ஈஸி. யூ மே எக்ஸ்பெக்ட் ஃபார் யுவர் half yearly எக்ஸாமினேஷன். அப்படி இல்லைன்னா கூட ஸ்கிப் ஆயிடுச்சுன்னா ஆனுவல்ல வரலாம். ஸோ எல்லா சம்ஸும் எனக்கு வரும்ன்ற எண்ணத்தோட தான் போகணும். இது வராதுன்னு அவாய்ட் பண்ணவே பண்ணாத. சரி, அப்ப எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? ப்ளீஸ், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம் இது. வாட்டர் பைப். அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் ஒன். நான் எப்பொழுதுமே இப்ப இல்ல, ஒரு 20 வருஷமா இந்த கொஸ்டினை வந்து நான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவேன். ஏன் தெரியுமா? இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபரன்சியேஷனோட கலந்த ஒரு கொஸ்டின். உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த எக்ஸசைஸ்லயும் சரி, உங்க எக்ஸாம்பிள்லயும் சரி, ஒரே ப்ராப்ளம் இட்ஸ் இன்வால்வ்ஸ் தி டிஃபரன்சியேஷன் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் தான் இப்ப நான் போட போற கொஸ்டின். அதனாலதான் இது இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றேன். ஆன் லைட்டிங் a racket cracker on. Next problem, please take down, all of you. On lighting a racket cracker, it gets projected. On lighting a racket cracker, it gets projected. It's get projected. It's get projected. It gets projected in a parabolic path. It's get projected in a parabolic path. It's get projected in a parabolic path and reaches a maximum height of, and reaches a maximum height of, and reaches a maximum height of 4 meter, and reaches a maximum height of 4 meter when it is 6 meter away from the point of projection. When it is 6 meter away from the point of projection. Finally, it reaches the ground. Finally, it reaches the ground 12 meter away from the starting point. Finally, it reaches the ground 12 meter away from the starting point. Away from the starting point. Find the angle of projection. Find the angle of projection. Okay? Please listen. Come on quickly. It's a very important. This is a superstar problem. Once again, I'll repeat the question. Please understand clearly. On lighting a racket cracker, it gets projected in a parabolic path and reaches the maximum height of 4 meter. When it is 6 meter away from the point of projection, finally it reaches the ground 12 meter away from the starting point. Find the angle of projection. Gokul Krishnan irukingla ba? Gokul irukiya? Gokul is there? Please come on. Are you there, Gokul? Or anyone from boys side, please reply me. Gokul irukingla? Where yaar irukka? Hemant is there? வேற யாருப்பா பாய்ஸ்ல யாருன்னா ஒருத்தர் சொல்லுங்கப்பா உங்க நேம். முகில்குமார் சார். முத்துக்குமார், ரைட். முத்துக்குமார் பாருங்க. முகில்குமார் சார். முகில், தேங்க்யூ முகில்குமார். கவனி, இது எல்லாம் நம்ம தீபாவளிக்கு வச்சுக்க செய்யறதுதான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சின்ன வயசுல, இப்ப கூட விளையாடுற நம்ம கூட, நான் கூட தான் ராக்கெட் சில சமயங்களோட இப்ப விடுறது இல்ல. இப்ப என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பாட்டிலோ இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு வச்சு இந்த ராக்கெட்டை இப்படி வச்சு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கொளுத்தி விடுவோம். நம்மளுடைய இமேஜினேஷன் என்னன்னா, நம்மளுடைய மைண்ட்ல இருக்கிற என்னன்னா, இந்த ராக்கெட் எல்லாம் நேரா போகணுன்றதான் எண்ணம். ஆனா எந்த ராக்கெட்டும் அப்படியே 90 டிகிரில போகாது. இட் வில் நாட் மூவ் லைக் 90 டிகிரி. ஆனா எல்லா ராக்கெட்டும், இப்ப நான் என்ன பண்றேன், முகில் குமார் இருக்கார் இல்லையா, இந்த முகில் என்ன பண்றாரு, இஸ் லைட்டிங் a ராக்கெட் கிராக்கர். முகில் வந்து என்ன பண்றாரு, ராக்கெட்டை விடுறாரு.
இந்த ராக்கெட் நேரா இப்படிதான் போகுது. போயிட்டு என்ன பண்ணுது, இந்த ஆங்கிள் வந்து இப்படி வந்து திரும்பி எங்க கீழே வந்து விழுந்து பாருங்க. ஆனா முகில்குமார் வச்சது ராக்கெட் இப்படிதான் நேரா தான் வைக்கிறாரு. அவருடைய ராக்கெட் என்ன போயிடுச்சு, இப்படி போயிடுச்சு. ஆக்சுவலி முகில்குமாருடைய ராக்கெட் இப்படிதான் போனோம். ஆனா அது எப்படி போயிடுச்சுன்னா பாக்குறதுக்கு ஒரு பேரபோலா மாதிரி மேல போய் கீழே விழுது. இந்த ராக்கெட் எப்படி போகுது, மேல போய் பேரபோலிக் பாத்துல இப்படி விழுது. அப்ப அந்த ராக்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இட் சீம்ஸ் டு பி இந்த மாதிரி ஆங்கிள் போய் மேல போய் இப்படி விழுது. இந்த கிரவுண்ட் வந்து இட் மேக்ஸ் an angle. அததான் இவன் கொஸ்டின்ல கேக்குறான். இப்போ முகில் விடுற ராக்கெட் மேல ஒரு ஹைட்ல போயிட்டு இதான் மேக்சிமம் ஹைட், அப்புறம் மறுபடியும் கீழே விழுந்துருதுப்பா. அததான் கொஸ்டின்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, on locking a rocket tracker it gets projected in a parabolic path and reaches a maximum height of 4 meter. இதுதான் மேக்ஸிமம் ஹைட். இது வந்து 4 மீட்டர். இங்க எங்க போய் விழுது, எவ்வளவு தூரம் இந்த முகில் இங்க விட்டது, இவரை தாண்டி அதே ஹரிசாண்டல் லைன்ல தான் போய் விழுது, அதே கிரவுண்ட்ல தான் விழுது. எவ்வளவு தூரம் தள்ளி போய் விழுது, when it is 6 meter away from the point of projection finally it reaches the ground 12 meter away. அப்போ இதனுடைய மேக்ஸிமம் ஹைட் இந்த முகில விட 6 மீட்டர் தள்ளி இருக்குது. அப்போ இந்த கிரவுண்ட்ல போய் விழுறது 12 மீட்டர். அப்ப ஈஸியா சொல்லிடலாம் இதுவும் 6 மீட்டர் தான். அப்போ இதுதான் மிட் பாயிண்ட் ஹைட், மேக்ஸிமம் ஹைட் 4 மீட்டர். அப்போ இந்த முகில் என்ற ஸ்டூடெண்ட் தள்ளி எவ்வளவு இருக்குது, இந்த ராக்கெட்டுடைய மேக்ஸிமம் ஹைட் 6 மீட்டர். அப்போ ராக்கெட் கீழே போய் விழுது 12 மீட்டர். அப்போ therefore we can say this is 6 மீட்டர். இது யார் சொல்லக்கூடும் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு சாதாரண ஆர்டினரி பர்சன், மேக்ஸை பத்தி தெரியாத ஒரு ஆள் கூட இதை சொல்லிடலாம். இதுதான் ஐடியான்ட்டு. நான் ராக்கெட் விடுறேன், முகில் வந்து ராக்கெட் விடுறாரு, அது வந்து நேர ஹைட்ல போய் ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ்ல திரும்பி மறுபடியும் கீழே வந்து விழுந்துருது. அந்த ராக்கெட் போன பாத்த பாத்தீங்கன்னா இட் லுக்ஸ் லைக் எ பேரபோலா. இந்த ராக்கெட் மேக்சிமம் ஹைட் சென்றது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 மீட்டர் தான். இப்ப முகில் இங்க இருந்து அந்த கிரவுண்ட்ல போய் விழுற அந்த டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 12 மீட்டர். இது மேக்சிமம் ஹைட் ரீச் ஆனது வந்து 6 மீட்டர். இதெல்லாம் ப்ராப்ளத்துல கொடுத்துருக்கான். இட் ஆல் given in your problems. இப்போ இதே மேத்தமெட்டிக்கல்ல ஆஸ் அ முகில் குமார் இஸ் a மேத்தமெட்டிஷியன் ஸ்டூடெண்ட், அவன் என்ன பண்ணணும், ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனை கொடுக்கணும். அப்ப எப்படி அவர் கொடுப்பாரு பாருங்க, இதே இதான் அவர் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல கொடுக்க போறாரு. சரியா, இது எக்ஸ், இது ஒய். இப்ப இந்த கர்வ், இந்த பேராபோலாவை எப்படி இருக்குது, ஓப்பன் டவுன்வர்ட். இப்ப பாயிண்ட்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாமே. இததான் நான் வெர்டெக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட் வந்து வெர்டெக்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் 0,0. எனக்கு மேக்ஸிமம் ஹைட் 4, மேக்ஸிமம் ஹைட் 4. இப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் 6, இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் 6. நான் இந்த லென்த் சொல்ல, யாரா ஒருத்தர் இதை ஏன்ற பாயிண்ட் யாரா சொல்ல முடியுமா? பாய்ஸ்ல பி என்ற பாயிண்ட் சொல்லுங்க. கேர்ள்ஸ் ஏ பாயிண்ட் எப்படி சூஸ் பண்ணுவேன்? தெரியும் 4. நம்ம 6,-4. வெரி குட், வெரி குட். திஸ் இஸ் 6,-4. பாய்ஸ் சொல்லுங்க, இந்த சைடு என்ன இருக்கும்? -6,-4 சார். நம்ம -6,-4 சார். வெரி குட் தம்பி, -6,-4. ஏன்னா இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்திருக்கு இல்லையா? அப்போ -6,-4. இட் இஸ் -6,-4. அது a of 6,-4, இது b of -6,-4. இப்போ நான் சொன்ன பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல இருந்து அப்படியே நான் பண்ண மேத்தமெட்டிஷியனா போட்டேன் இப்போ பாயிண்ட்ஸ். இப்போ இது ஓபன் டவுன்வர்டா அப்வர்ட்ல இருக்கா அர்ஷிதா? Downward sir. Downward. It's open downward. So what is the equation if it is open downward? X square is equal to -4ay. Very good. X square is equals to -4ay. So we can get x square is equals to -4ay. So this is the equation open downward. சரியா? ரைட். இப்ப 2 பாயிண்ட் இருக்குமா? எனக்கு என்ன தேவைன்னா, இங்க பாருங்க, நல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். இங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான், ஃபைண்ட் த ப்ரொஜெக்ஷன், ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன். நான் இங்க எடுத்தேன் இல்லையா, இந்த இடத்துல இந்த ராக்கெட் போகுது இல்ல, இதனுடைய ஆங்கிள் என்னன்னு கேக்குறான். தட் இஸ் த ப்ரொஜெக்ஷன். முதல் பாயிண்ட் பாருங்க, a of 6,-4 lies on the parabola. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, a of 6,-4
lies on this parabola, that is called x squared equals to minus 4ay. Yena, the parabola is open downward. The parabola is open downward. The parabola is open downward. We can write x squared equals to minus 4ay. X squared, that is called 6 square, equals to 4a into y. Your y is equals to minus 4. We'll get 36 is equals to 4a into 4. Clear? So, about 4a by kandupidichilla, your 4a is equals to 36 by 4, which is equals to 9. அப்போ y உடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா which is equals to 9. I'll get 9. அப்போ எப்படி போடலாம் x square is equals to minus 4a. Your minus of your 4a is equals to 9 into y. Therefore the parabola becomes the parabola இப்போ லாஸ்ட் போட்டோம்லையா அதே போல தான் minus 9y. நல்லா கவனிங்க. இங்க என்ன क्वेश्चन தேவை அப்படின்னா I want to find out the projection. ப்ரொஜெக்ஷன் ஆங்கிள். நல்லா கவனிங்க. நான் முதல்ல கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் சொன்னேன். இந்த ஸ்லோப்னா ரைஸ் பை ரன். இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா tan தீட்டா. அந்த m உடைய வேல்யூ tan தீட்டாவா இருக்கணும். அப்ப ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு tan தீட்டா. அப்ப எனக்கு இங்க தீட்டா தான் தேவை. அப்ப ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும். நீங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல நடத்திட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா நீங்க ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் எழுத போறீங்க, ஃபுல் போர்ஷன்ஸை கவர் பண்ணிருக்கணும். அதுல ஸ்லோப்னு சொல்லியிருப்பாங்க. வாட் இஸ் ஸ்லோப்? டிஃபரன்ஷியேஷன் ஸ்லோப்னா என்ன? dy by dx. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? anyone gradient slope னு சொல்லுவோம். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? dy by dx. Differentiate. So we want to find out dy by dx. Yeah. So we want to find out dy by dx. Yeah. So how to find out dy by dx? Differentiate. Differentiate பண்ணனும். Differentiate பண்ணனும் இல்லையா? We'll get differentiation. So அப்ப x square differentiate பண்ணா we'll get 2x minus 9 y differentiate பண்ணா we'll get dy by dx. அப்ப இதுல இருந்து நான் dy by dx நல்லா கவனிச்சீங்க. டிஃபரன்ஷியேஷன்ல ஸ்லோப்னா dy by dx. We can call it a slope or gradient, which is nothing but your dy by dx. So that we are finding the slope. How will you find slope? Dy by dx is equals to 2x divided by minus 9. That is called, we can write minus 2x by 9. Listen carefully. Now we want to find out the slope, not this point. At this point, here only the projection that the racket எங்கிருந்து கிளம்புது? B என்ற பாயிண்ட்ல இருந்தா முகில் குமார் விடுறாரு. A என்ற பாயிண்ட்ல இருந்து விடல. அப்ப I want to find out the slope at this point. I want to find out. That is very, very important. dy by dx at what point? Minus 6 comma minus 4, which is equals to minus 2 into minus 6 divided by 9, which is equals to 18 divided by 9. So which will give, which is equals to what? Sir, 12. 6 to, sorry, 12, sorry, 12 divided by 9, which is equals to 4 by 3. So this is nothing but a slope. We can call it as m. எப்பொழுதுமே ஸ்லோப் உடைய நோட்டேஷன் m. அப்ப நான் என்ன சொல்லணும்? ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப m க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா m is equals to tan theta. So here your m is equals to 4 by 3, which is equals to tan theta. From this I'll get tan theta is equals to tan inverse of 4 by 3. So this is called the angle of projection. ரொம்ப ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். இன்னொரு முறை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். தயவு செய்து மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், all of you please listen carefully. This is one of the very most expected problem.
superstar problem. Oftenly you can find this. இதுக்கு என்ன வேணா பேர் கொடுக்கலாம். பப்ளிக் கண்டிப்பாக வரன் போட்டுங்க. KPP குறிப்பாத்து படிக்கணும்னு போட்டுங்க. frequently asked question. நீங்க previous year question paper எடுத்து பாருங்க. எல்லா கொஸ்டின்ல இது சூஸ் ஆகும். அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இந்த வருஷம் நியூ சிலபஸ்ல மட்டும் இந்த சம் வரல, ஓல்டு சிலபஸ்ல இருந்தது. தட்ஸ் வை திஸ் சம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப என்ன நடக்குது பாருங்க. ஆன் லைட்னிங் a racket cracker. அப்ப ராக்கெட் கிராக்கர் 90 டிகிரில போகாம இது ப்ரொஜெக்ட் ஆயிடுச்சு சம் அதர் ஆங்கிள். ஒரு ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும்போது இது பார்க்கிறதுக்கு பேரபோலா மாதிரி இருக்கு. பேரபோலானா ஒரு மேக்சிமம் ஹைட்ட போயிட்டு, இப்போ இது ஒரு பிசிக்ஸ்ல கூட பிடிச்சிருப்பீங்க. நீங்க நல்லா பாருங்க, வாட்ச் பண்ணுங்க, ட்ரெயின்ல போய் பாருங்க, ஒரு பாலையோ ஒரு கல்லையோ தூக்கி வெளியில போட்டு பாரு, அது டிராவல் பண்ண டைரக்டா போய் விழாது. அது ஒரு பேரபோலிக் பாத் மாதிரி மேல போய், அதுதான் ப்ரொஜெக்டைல்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? பாத் ஆஃப் ப்ரொஜெக்டைல் அப்படின்னு. அப்ப அந்த ப்ரொஜெக்டைல் வந்து பேரபோலாவா இருக்கும். அப்ப அதே போலதான் இந்த ராக்கெட் மேல போறது ஒரு சர்டைன் ஹைட்ட போனவனே திரும்பி கீழே வந்து விழுந்துரும். அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பேரபோலா மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அதுதான் the path of this traveling rocket is called the parabola. அப்போ முகில்குமார் பண்ற அந்த லைட் பண்ற ராக்கெட் 4 மீட்டர் ஹைட்ல போய் திரும்பி கீழே வந்து விழுந்துருது. அவர் நிக்கிற பொசிஷன்ல இருந்து 12 மீட்டர் அவேல போய் அந்த ராக்கெட் கீழே விழுது. இன்னொரு ஐடியாவும் சொல்லிட்டா, இவர் நிக்கிற வந்து அந்த மேக்ஸிமம் ஹைட் வந்து 6 மீட்டர். அப்போ இது 6 மீட்டர்னா இதுவும் 6 மீட்டர். இது வந்து ஒரு லேமன் சொல்ற ஒரு விஷயம். நான் மேத்தமெட்டிஷியன் அது எப்படி போனோம்னா ஒரு கிராபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல போடணும். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்து அதுல வெர்டெக்ஸ் ஆரிஜினை வச்சுக்கிட்டு போடுறோம். இப்ப இதே டயக்ராம பேரபோலாவை ஓப்பன் டவுன்வர்ட் மாதிரி இருக்கு. அப்போ இதுல பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணணும். இதுதான் கிரவுண்ட் லெவல். அப்ப இங்க இருந்து 6 மீட்டர், இங்க இருந்து 6 மீட்டர் சொல்லியாச்சு. ஹைட் வந்து 4 மீட்டர். அப்ப இந்த பாயிண்ட் எப்படி சொல்லலாம்? 6,4 தான். இது 4th குவாட்ரண்ட்ல இருக்கனால -4. இந்த பாயிண்ட் 6,4 தான். இது 3rd குவாட்ரண்ட்ல இருக்கனால -6, -4. Since this parabola is open downward, the standard equation you can write this as x squared is equals to -4ay. Now, the point A of 6,4 lies on this parabola. Substituting, I'll get 4a is equals to 9. அது எடுத்து போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா your equation become x squared is equals to -9y. நல்லா கவனிங்க, இங்க எனக்கு வேற எதுவும் தேவையில்ல, ஸ்லோப் தேவை. ஸ்லோப் என்றால் we want to find out the derivative, that is nothing but dy by dx. இங்க வேணா போட்டுங்க ஒரு வார்த்தை, differentiating on both sides. Differentiating on both sides. X square differentiation is 2x and -9. Y differentiation is dy by dx. From this we'll get dy by dx is equals to -2x divided by 9. அப்ப என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு dy by dx. எந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு பாயிண்ட், அதுதான் நான் நடத்த போறேன். இப்போ இது முடிஞ்ச உடனே நீங்க டைம் இருந்தா டுடே இட்செல்ஃப் ஐ ஸ்டார்ட் த டிஃபரன்ஷியேஷன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ். நிறைய விஷயங்கள் அங்க கத்துக்க வேண்டியது இருக்குது. நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட் உடைய பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா நம்ம ஈஸியா போயிடலாம். அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஸ்லோப் அப்படின்னா அப்ப டிஃபரன்ஷியேஷன் த டெரிவேட்டிவ் அட் இன்ஸ்டன்ட் பாயிண்ட், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பாயிண்ட். இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பாயிண்ட் உடனடியா நீங்க பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. இன்ஸ்டன்டேனியஸ்னா என்ன தெரியுமா? போட்ட எலக்ட்ரான் எமிஷன், அதாவது 8வது பாடம் படிச்சிருப்பீங்க, டியூயல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன்ஸ் இல்லையா? அண்ட் மேட்டர்ல ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு மெட்டல் மேல பட்ட உடனே, சாரி, ஒரு ரேடியேஷன்ஸ், ஒரு இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன்ஸ் ஒரு மெட்டல் மேல படும் பொழுது உடனடியா இமிடியட்லி இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி இட் வில் எமிட் எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்லுவாங்க. படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? ஒரு மெட்டல் மேல ஒரு ரேடியேஷன் வந்து படும் பொழுது அந்த மெட்டல்ல இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இமிடியட்டா எமிட் ஆகும். அதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரான் எமிஷன் பேரு. அப்ப இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அப்படின்னா உடனடியா. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, எனக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிங்கன்னா அட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பாயிண்ட். எனக்கு எந்த பாயிண்ட்ல தேவை? எனக்கு இங்க இல்ல. நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், முகில்குமார் லைட்னிங் த ராக்கெட் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் B point. அப்ப அதுக்கான ஸ்லோப் என்ன? அப்ப dy by dx at that particular point -6, -4, I'll get 4/3. எனக்கு ஸ்லோப் உடைய ஃபார்முலா தெரியும், tan theta. அப்ப m is equals to tan theta. m உடைய வேல்யூ 4/3 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்ப theta equals to tan inverse of 4/3. நான் இப்ப என்ன சொல்றேன், இப்போ நீங்க கவனிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா இத மறுபடியும் எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு முறை போட்டு பார்த்தா போதும், உங்க மைண்ட்ல செட் ஆயிடும். நான் எல்லாருக்கும் சொல்றது என்னன்னா, புரிஞ்சு படிங்க மேக்ஸ, மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க. எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க இது, சரிங்களா? ஸோ அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வித் திஸ்
I am finishing this. We'll moving on to the next problem. ஓகேவா? இதுதான் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். அதுக்கப்புறம் நான் இன் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் போட போறேன். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். போலவா? Yes. Yes, sir. Points A and B are 10 kilometer apart. Points A and B 10 kilometer apart. And it is determined from the sound of an explosion. And it is determined from the sound of an explosion. 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 Heard at those points. Heard at those points at different times, that the location of the explosion, let the location of the explosion is 6 kilometers closer to A than B. 6 kilometers closer than A and B. Show that the location of the explosion is restricted to a particular curve. 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 And find an equation of it. And find an equation of it. And find an equation of it. நான் ரொம்ப சிம்பிளா இதை சொல்றேன், நீங்க கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்கவே வேண்டாம் இல்லையா? ஏன்னா எனக்கு நான் ப்ராப்பர்ட்டியை உங்களுக்கு இதுல ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி தான் இங்க போட போறோம். சரிங்களா? ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் ரெண்டுத்துக்குமே சொன்னேன் உங்களுக்கு. நான் இந்த லோக்கஸ் பாருங்க, நான் ரொம்ப டைம் எடுத்து தான் உங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேன். எப்படி வந்து இந்த பேரபோலாவுடைய கர்வ் உருவாச்சு, எப்படி எலிப்ஸுடைய கர்வ் இல்ல, அப்ப அதனுடைய சம் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொன்னேன். என்னுடைய பாயிண்ட் எஸ்ல இருந்து பியும் எஸ் டேஷ்ல இருந்து பியும் எப்பொழுதும் ஈக்குவலா இருக்கணும். நான் 10 எடுத்தேன்னா அதுவும் 10 10 10 10 வரணும் சம். அதே I4 போலானா the difference should be same சொல்றேன். அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சுதான் போட போறாங்க. இங்க மறுபடியும் இன்னொரு தாட்டி நான் இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அந்த கொஸ்டினை. என்ன கவனிச்சீங்க? பாயிண்ட்ஸ் A and B are 10 kilometers apart. From it is determined from the sound of an explosion. Heard at those different times that the location of the explosion is 6 kilometers closer to the point A than B. Show that the location of the explosion is restricted to a particular curve. அப்ப இந்த செக்ஷனை பார்க்கும் போதே தெரியுது, இது மூணுத்துல ஏதாவது ஒரு கர்வா இருக்கும். பேரபோலாவா இருக்கலாம், எலிப்ஸா இருக்கலாம், இல்லது I4 போலாவா இருக்கலாம். என்னன்றதை இப்ப செக் பண்ண போறோம். Let us take as a mathematician, நீங்க x and y போட்டுக்கணும். This is x axis, இது y axis. இப்போ 10 சொல்றான் இல்லையா, இதை நான் கிராஃப் x axisல ஈக்குவலா பிரிச்சுங்க. This is called origin, O of 0,0. சரிங்களா? O of 0,0. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், 2 பாயிண்ட், இங்க ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் A அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன், இங்க ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் B அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருக்கிறேன். சரிங்களா? இங்க ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் B and A. சரிங்களா? இப்போ நல்லா கவனி, இதை ஈக்குவலா ஸ்ப்ளிட் பண்றேன். மொத்தம் ஏக்கும் பிக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காமா கேர்ள்ஸ்? எவ்வளவு கிலோமீட்டர் அப்பார்ட்? ஏக்கும் பிக்கும் 10 kilometers, sir. Kilometer apart, sir. இது ஆரிஜின் சொன்னதுனால இத 5 பிரிச்சுக்கிறோம். இது 5 distance from the origin, this is 5 distance from the origin. இப்போ A உடைய டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி போடலாம்? இது பாசிட்டிவ் இல்லையா? அப்போ 5,0. இது நெகட்டிவ் சைன்னால I can put -5,0. இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இது A பாயிண்ட் B பாயிண்ட் இல்லையா? 2 பாயிண்ட் இருக்கு. ஏல ஒருத்தர் நிற்கிறாரு, B ல என் ஃப்ரெண்டு நின்னுக்கிறாரு. நாங்க 2 பேரும் ஒரு வெடி சத்தத்தை கேட்கிறோம். ஏன் நானும் என் ஃப்ரெண்டு, நான் தான் A, என் ஃப்ரெண்டு தான் B.
ரெண்டு பேரும் வந்து வெடி சத்தத்தை கேட்கிறோம். we are founding an explosion, we are hearing the இது எக்ஸ்ப்ளோஷனுடைய சவுண்ட கேட்கிறோம், பல முறை கேட்கிறோம். அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு இல்லையா, எனக்கும் என் ஃப்ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 6 கிலோமீட்டர். அதுதான் சொல்றான், that the location of the explosion is 6 kilometer closer to A than B. 6 kilometer. அப்போ எனக்கு ஈஸியா கேக்குது, எனக்கு வந்து 6 இந்த இடத்துல பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன், P of X, Y. இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல தான் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகுது. சரிங்களா? டக்கு 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 டக்குன்னு வெடிச்சுனே இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்குது, என் ஃப்ரெண்டுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸா இருக்குது. எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னா 6 கிலோமீட்டர். அதான் சொல்றான் இல்லையா, 6 கிலோமீட்டர் க்ளோசர் டு ஏ தென் பி. பியை விட என்ன இருக்கு, 6 கிலோமீட்டர் க்ளோசர் டு ஏ தென் பி. எனக்கும் அவனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னா, அப்ப நான் என்ன சொன்னோம், பிஏ மைனஸ் பிபி ஈக்குவல்ஸ் டு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காமா, 6 கிலோமீட்டர். அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் இருந்து நான் என்ன சொல்லலாம், 6 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். பி ஏ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், இவன் கொடுத்துக்கிற ஈக்குவேஷன் படி பிஏ மைனஸ் பிபி இஸ் ஈக்குவல் டு 6. கரெக்டா? பிஏ மைனஸ் பிபி ஈக்குவல் டு 6. ஏன் காரணம் என்ன, இட் இஸ் given that the location of the explosion is 6 kilometer closer to A than B. இல்லையா? closer to A மாத்தி போட்டோம்னா கரெக்ட் தானே, closer to A than B. கரெக்ட் தான். அப்ப PA minus PB is equals to 6. PA minus PB is equals to 6. கரெக்டா? Yes, sir. Yes, sir. அப்ப PA minus P ல closer to A PB minus PA இல்ல, PB minus PA எல்லாம் ஒண்ணுதான், தப்பு இல்ல, மாத்தி போட்டாலும் ஒண்ணு ஆக போகுது இல்ல. PB minus PA is equals to 6 kilometer. PB minus PA is equals to 6 kilometer. இப்போ நல்லா கவனிங்க, இங்கதான் கவனிக்கணும். உங்க புக்ல ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு முக்கியம், the absolute difference of the focal distances of any point on the hyperbola is always a constant and it is equal to the length of the transverse axis. நான் அதுக்கு ப்ரூஃபே பண்ணி காமிச்சேன். புக்ல வெறும் ரிசல்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கான், ஆனா நான் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன். the absolute difference of the focal distances of any point on the hyperbola is equals to 2a ன்னு ப்ரூவ் பண்ண. அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க இப்படி எடுத்திருப்பீங்க பாயிண்ட், சோ இதுதான் ஹைப்பர்போலா இல்லையா. இந்த ஹைப்பர்போலால இங்க பாயிண்ட் P ன்னு ஒண்ணு இருக்கும், இந்த இடத்துல S ன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும், இது S டேஷ் இருக்கும், இது AE, 0, இது மைனஸ் AE, 0. இதனுடைய டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கும்னா, that is called SP minus S dash P. அப்சல்யூட்னா மாடுலஸ் which is equals to 2a ன்னு படிச்சிருப்பேன். அதே மாதிரிதான் இங்க இருக்குது. யூ கேன் டேக் எய்தர் PA minus PB அல்லது PB minus PA. அதனுடைய வேல்யூ தான் 6. அப்போ இங்க AB அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, that is called the focus. AB அப்படின்றது என்னதுமா, that is called the focus. பேசாதீங்கப்பா. so which is equals to, please kindly mute பண்ணுங்க. அப்ப PA minus PA equals to 6. பாருங்க அதே மாதிரி தான் இருக்குது. SP minus S dash P equal to 2A. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், this is called the focus, this is called the focus. அப்ப curve நான் பாஸ் பண்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம், this is one curve and another curve, this one. அப்ப vertex நான் ஃபார்ம் பண்ணனும். vertex எனக்கு தெரியும் இல்லையா, this is called the vertex. இந்த vertex நான் V dash ன்னு போட்டுக்கிறோம், V dash. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் vertexன்றது, A, 0 minus A, 0. இப்போ இந்த வெர்டெக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பாருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, SP minus S dash P equal to 2A. அப்ப அதே போலதான் இருக்குது, மாடுலஸ் ஆஃப் PB minus PA which is equals to 6A, 6. அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாமா, your 2A is equals to 6, we'll get A is equals to 3, we'll get A is equals to 3. இப்போ இந்த B யும் A யும் என்னவா இருக்குது பாருங்க, இந்த AB எப்படி இருக்குது, ஃபோக்கஸ் பாருங்க, S மாதிரி தானே இருக்கு, S dash மாதிரி இருக்குது. அப்ப யூ கேன் சே A என்றது AE, 0, இது வந்து மைனஸ் AE, 0. அப்ப நவ் யூ ஜஸ்ட் கம்பேர், ஈக்குவேட். அப்ப என்ன சொல்லலாம், AE is equals to 5. இப்ப அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒண்ணு என்ன பண்றேன்னா, ஷோ தட் த கர்வ்ன்றா இல்லையா. இப்ப இந்த கண்டிஷன் எதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைஸ், SP minus S dash P equal to 2A, the absolute difference of the, very good, hyperbola. அப்ப இங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா, இதுவும் ஈக்குவேட் பண்றேன்.
which means that the absolute difference of the focal distances of any point on the parabola is equals to a constant that is equals to the length of the transverse axis that is equals to a 2a. ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அப்ப இந்த இடத்துல சொல்லலாம் therefore the curve is a hyperbola. The curve is a hyperbola. இங்க இந்த curve பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது? It looks like என்ன இருக்குது? It is parallel to x axis. அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம்? The curve, the x axis, sorry, the transverse axis is parallel to x axis. What is the curve? Our transverse axis parallel to x axis என்ன curve? X square by a square minus y square by b square equal to 1. சரிங்களா? இது ordinary formula இல்லையா? x square by a square minus y square by b square equal to 1. இதே transverse axis is parallel to y axis னா அது conjugate parabola-வா மாறிடும். இப்போ எனக்கு இது வந்து நான் எடுத்தது வந்து transverse axis வந்து parallel to x axis தான் இருக்கு. அதை ஈக்குவேஷனை வச்சுங்க. அப்ப எனக்கு தேவை ஈக்குவேஷனுக்கு a square b square. a-வை கண்டுபிடிச்சிட்டு 3. Therefore your a square is 9 and also ae is equals to 5. நல்லா கவனிங்க, b square தேவை. What is b square formula? சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, அவசரத்துல எலிப்ஸ்க்கு போட வேண்டிய b square போட்டுருவாங்க. What is b square for hyperbola? இதுக்கு வந்து தெரியும் b square is equals to a square into 1 minus e square. That is for ellipse. இங்க your a square into e square minus 1. We can write b square equals to a square e square minus a square. Your b square equal to a square e square 5 square 25 minus a square 9 which is equals to 16. இப்போ இந்த ஃபார்முலால கொண்டு போய் போடணும். Therefore the required equation is அதுதான் கேட்டிருக்கான், find also the equation of the parabola, sorry, equation of the hyperbola. So equation of the hyperbola is x square by a square minus y square by b square equal to 1. This implies x square by a square which is equals to 9 minus y square by b square which is equals to b square is equals to 16 which is equals to 1. So this is the answer. X square by 9 minus y square by 16 which is equals to 1. So with this we'll stop. So we'll move on to the next problem. எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க. அப்ப நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த கான்செப்ட பண்ணணும். இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கு? pb minus pa equal to 6. அப்ப you assume that a and b are what? Focus. You assume that a and b are focus. அப்ப foci. அப்ப a b foci assume பண்ணீங்கன்னா p ன்றது any point on the hyperbola. அப்ப அந்த point p on the hyperbola அப்படின்னும் பொழுது the absolute difference, the modulus of sp minus s dash p is always 2a. அப்போ இந்த a-வும் b-யும் foci-ஆவும் p ன்றது any point on the hyperbola-வும் இருக்குது. அப்ப நான் I'm comparing with this result, I'll get 2a equal to 6. From this I'll get a is equals to 3 and a square equals to 9. Now listen carefully. அப்ப நான் parabola hyperbola வரைஞ்சிடலாம். அப்ப எனக்கு இந்த vertex தேவை. vertex எப்படி இருக்கும்? a, 0 minus a, 0. எனக்கு இதுல இருந்து a தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப இது 3, 0 minus 3, 0. Since a and b are foci, அது ae, 0 ஆகும் minus ae, 0 ஆகும் தான் இருந்திருக்கணும். அப்ப இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ae equal to 5. அப்ப ae equal to 5 கொண்டு போய் b ஸ்கொயர்ல போடணும். b square equal to what is the result says? a square into e square minus 1. Substitute பண்ணா will get b square equal to 16. Therefore x square by 9 minus y square by 16 equals to 1. Please take down. Moving on to the next problem. இதே கண்டிஷனை எலிப்ஸ்ல ஒரு ஃபார்முலா இருக்குமா ப்ராப்ளம். இது வரைக்கும் நான் டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டேன். Now we are going to solve the in-text problems. Take down the in-text problems.
Take down. A coco player while running in a practice session, a coco player while running in a practice session realizes that the sum of the distances of the two coco poles, a coco player while running in a practice session realizes that the sum of the distances of the two coco poles from him is always 8 meters. From him is always 8 meters. Find the equation of the path traced by him. Find the equation of the path traced by him. If the distances between the poles is 6 meters, if the distances between the poles is 6 meters, distances between the pole is 6 meters. Distances between the pole is 6 meters. Again, I'll repeat. A coco player, while running a practice session, realizes that the sum of the distances of the two coco poles from him is always 8 meters. Find the equation of the path. Find the equation of the path traced by him if the distance between the poles is 6 meters. முதல்ல பாருங்க, ஒரு ஆர்டினரி பர்சன், ஒரு லேமேன் உடைய இது எப்படி இருக்கும் ஐடியா. இப்போ அக்கார்டிங் டு த ப்ராப்ளம் அப்புறமா தான் இந்த மேக்ஸ்மேட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா வரணும் இல்லையா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க என்ன நடக்குது. இங்க எப்பொழுதுமே எல்லாருமே கொக்கோ பத்தி ஓரளவுக்கு தெரியும், ஆட தெரியலனாலும். பாய்ஸ் நிறைய பேர் கொக்கோ ஆடி இருப்பீங்க, கேர்ள்ஸ் சில பேர் ஆடி இருப்பீங்க. இப்ப நான் என்ன பண்றேன், கொக்கோக்கு முக்கியமானது என்ன தெரியுமாமா? கோல், அந்த கொக்கோவுடைய போஸ்ட் இல்லையா? ஒரு 2 கேர்ள்ஸ் பேர் சொல்லுங்க. உங்க கேர்ள்ஸ் நானே வாலண்டியரா கேட்கிறேன். பாய்ஸ் முகில்குமார் சொன்னாரு, காட் பிளஸ் யூ. கேட்ட உடனே பேர் சொல்லிட்டாரு. என் பிளெஸிங்ஸ் வேணும்னா தயவு செய்து டக்குன்னு 2 பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மதுமிதா சார். மதுமிதா இங்க யஷ்வந்திகா. குட், தேங்க்யூமா. மது அண்ட் யஷ்வந்திகா 2 பேரும், மதுமிதா யஷ்வந்திகா 2 பேரும் என்ன பண்றீங்க, இந்த கொக்கோ பிளே பண்றீங்க. நீங்க 2 பேரும் எப்பொழுதும் என்ன பண்ணணும்னா, இதுல ஒருத்தர் கேட்சரா இருக்காச்சுங்க. யஷ்வந்த் இது வந்து மதுமிதா வந்து கேட்ச் பண்ணணும் இல்லையா? அப்ப மதுமிதா போடும் பொழுது என்ன பண்ணணும், அந்த யஷ்வந்த், உங்க பேர் என்னமா டக்குன்னு மறந்துட்டேன். யஷ்வந்திகா சார். யஷ்வந்திகா. யஷ்வந்திகா என்ன பண்றீங்க, நீங்க கேட்ச் பண்றீங்க. இந்த மதுமிதா வந்து என்ன பண்ணலாம், உள்ளதான் போயிட்டு வரலாம் இல்லையா? ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, யூ ஹேவ் டு கோ பை திஸ். இந்த போல தாண்டி 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 போடணும். இங்க அதுதான் சொல்றாங்க, கொக்கோ பிளேயர் while running in a practice session realizes that the sum of the focal distances. இப்ப யஷ்வந்திக்கு என்ன பண்ற, எங்க வேணா போய் நிக்கிற இந்த இடத்துல உனக்கு இந்த 2 டிஸ்டன்ஸ், இந்த போல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு சேம். சப்போஸ் இங்க வந்து யஷ்வந்திகா நிக்கிறீங்க, இங்க இருந்து உன்னுடைய டிஸ்டன்ஸ பாக்குறேன், இந்த போல்ல இருந்து இதுக்கு சேம். அதே போல இங்க இருந்து நான் பாக்குறேன், உங்களுடைய டிஸ்டன்ஸ் சேம். அதே போல இங்க இருந்து பாக்குறேன், உங்களுடைய டிஸ்டன்ஸ் சேம். இப்போ இதை நீங்க அப்படியே வச்சு போட்டீங்கன்னா இட் வில் ஃபார்ம்ஸ் அ எலிப்ஸ். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அப்ப 2 கோல் போஸ்ட சுத்தி யஷ்வந்திகா எங்க போய் நின்னாலும் அவங்களுடைய சம் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த 2 poles is always same. That is equals to 8 meter கொடுத்துறான். While running in a practice session, realizes that the sum of the distances of the 2 coco poles is always same. அப்ப இந்த டயகிராம் எப்படி போடுறீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சப்போஸ் எப்போ இது எலிப்ஸ்ல சொல்லணும்னா, இது ரெண்டும் ஃபோக்கஸா இருக்கணும். இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் கொக்கோ போல் இருக்கு இல்லையா, let us take this as focus.
இது எஸ், இது எஸ் டேஷ். அப்ப இவங்க எங்க இருந்து இந்த பாயிண்ட்ல போனாலும் சரி, எங்க இருந்து இந்த பாயிண்ட்ல போனாலும் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆல்வேஸ் 8 தான் இருக்கணும். நான் ஏற்கனவே உங்க டயக்ராம் வரையும் போது சொன்னேன். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணனா, we can draw this as a pole. அப்போ யஷ்வந்திகா ரன் பண்ற அந்த பாத் எப்படி இருக்கும்னா, she will run like an ellipse. அப்போ இந்த போஸ்ட சுத்தி யஷ்வந்திகா நம்மளுடைய மதுமிதாவை பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா she should run இந்த எந்த பாத்துல போயிருக்கணும், எலிப்ஸ் பாத்துல. ஏன் காரணம் என்ன தெரியுமா? நான் சொன்ன sp plus s dash p is equals to 2a. The sum of the focal distances at any point on the ellipse is equals to sp plus s dash p equal to 2a. That is length of the major axis. போன சம்க்கும் இதுவும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. அதுக்காக இது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராப்ளம் இல்ல. This is in-text problem which is very very important. Oftenly they will ask. இந்த மாதிரி உன்னுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும். அப்ப என்ன தெரிஞ்சிருச்சீங்க? நல்லா கவனிங்க. இப்ப சப்போஸ் யஷ்வந்திகா இஸ் தேர், அந்த பாயிண்ட் வந்து நான் p சொல்றேன். இங்க இந்த எலிப்ஸ் மேல இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து p. This point p of x, y. எனக்கு according to the conditions, let S and S dash be the focus which has to be considered to be a as a pole, cocoa pole. That is called the cocoa pole. Cocoa pole தான் focus நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்ப யஷ்வந்திகா தான் இந்த பாயிண்ட். இப்ப யஷ்வந்திகா இந்த இடத்துல போய் நிக்கிறமா, you are standing here, யஷ்வந்திகா is standing here. அப்ப நான் இங்க இருந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ், இங்க இருந்து இந்த போலுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்றேன். அப்பொழுதும் அது 8 தான் கிடைக்கும். அக்கார்டிங் டு த ப்ராப்ளம் இட் வாஸ் given that s dash plus s dash p is equals to 8. According to the problem it was given that s dash and s dash p is equals to 8. ஆனா எனக்கு என்ன தெரியும்? in general the standard result, the sum of the focal distances at any point on the ellipse is always equal to the length of the major axis. Your length of the major axis 2a. இங்க ப்ராப்ளம் படி this is 8. அப்ப நான் therefore என்ன சொல்லலாம், இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுனால the path traveled by the யஷ்வந்திகா டிராவல் பண்ண அந்த பாத் வந்து ஒரு எலிப்ஸா இருக்கும். அதுதான் கொக்கோ பிளேயர் வந்து நான் யஷ்வந்திகான்னு வச்சுட்டேங்க. அப்ப யஷ்வந்திகா டிராவல் பண்ற அந்த பாத் வந்து ஆல்வேஸ் எலிப்ஸ். அப்ப therefore the path traced by the curve, the path traced by the cocoa player is an ellipse. Cocoa player is an ellipse. புரிஞ்சிச்சா? அப்ப பார்க்கிறதுக்கு இது எப்படி இருக்குது? The major axis is parallel to x axis. The major axis is parallel to x axis. மதுமிதா என்னமா இருக்கும் ஈக்குவேஷன்? parallel to x axis னா tell me the equation of the ellipse. நான் கண்டிஷன் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ரெண்டு. இது லேமன் ஐ, இது மேத்தமெட்டிஷியன் ஐ. இது சாதாரண மனிதனுடைய கண், இது ஒரு கணித மேதையுடைய கண். அப்ப அந்த கணித மேதையுடைய கண்ல வச்சு பார்க்கும்பொழுது யஷ்வந்திகா டிராவல் பண்ற அந்த பாத் வந்து எலிப்ஸா இருக்குது. அது மேஜர் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்குது. அப்ப அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லலாமா? x square by a square plus y square by b square equal to 1. Now my job, my aim is to find out what is a square and what is b square. அதுதான் கண்டிஷன். அப்ப a square என்ன, b square என்னன்றதை நான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப நல்லா கவனிங்க. You have to listen carefully here. இது சொல்லியாச்சு. s dash p equal to 2a. இங்க 8. கம்பேர் பண்ணலாமா? அப்ப கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா we'll get 2a is equals to 8. அப்ப போன சம் போட்ட மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட a is equals to 4. ரைட். உடனே a ஸ்கொயரை கண்டுபிடிச்சலாம். This is called 16. இப்போ y எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அப்ப b தேவை. I want to find out, sorry, b, y into b square. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இன்னொரு क्वेश्चन கீழே கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Find the equation of the curve path traced by him if the distance between the poles is 6 meter. எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த போல் உடைய இது வந்து ஃபோக்கை. ஃபோக்கைனா என்ன இருக்கும்? AE, 0 minus AE, 0. அப்ப இது ரெண்டுத்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டா. அப்ப மீனிங் என்னன்னா, உன்னுடைய மேத்தமெட்டிக்கலி நான் என்ன சொல்லலாம்னா, this is called given that distance between the foci. Distance between the foci is given that 6 meter. அப்ப எனக்கு ஃபார்முலா என்னது? டிஸ்டன்ஸ் between the foci 2AE is equals to 6. AE is equals to 3. இப்ப ஈஸியா b ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சலாமே. b ஸ்கொயர் என்னது? a square into 1 minus e square. Your b square equals to a square minus a square e square. Your a square is 16 minus a square e square, 3 square, which is equals to 9. 16 minus 9 will get 7.
அப்போ a square 16 கண்டுபிடிச்சாச்சு, b square which is equals to 7 கண்டுபிடிச்சாச்சு. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், இந்த path traced by the coco player is an ellipse. Therefore the equation of the ellipse is இப்போ எடுத்து போட்டுடலாம், x square by a square. Your a square is 16 plus y square by b square which is equals to 7 equals to 1. This is the answer. Please take down. இப்போ கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளமும் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். அது ஹைபர்போலாவுடைய கண்டிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணோம். Here we are using the condition of the ellipse. Any doubt in this? Anybody? சார் இந்த சம் எங்க சார் இருக்கு புக்ல? புக்ல கிடையாதுமா. திஸ் இஸ் இன்டெக்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டேன். திஸ் இஸ் a in-text problem. ஏன்னா உங்களுக்கு எலிப்ஸ் ஹைபர்போலால அதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் a and bன்ற அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் ப்ராப்ளமை கேட்டாங்க. அதே போல இந்த கண்டிஷன் எலிப்ஸுக்கு யூஸ் பண்றதுக்காக நான் கொக்கோ பிளேயரை வச்சு ஒரு சம் போட்டேன். திஸ் இஸ் இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அவுட் ஆஃப் த புக் நீங்க போய் படிக்கும் பொழுது you will get definitely centum because நீங்க சாதாரண ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கல. you are studying in 12th standard which will decide your life, which will decide your career. That is the career movement. That is called the turning point of your life. அதனால you have to give extra. நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி முதல் கிளாஸ்லயே சொன்னேன், you are not at all an ordinary student, you are an extraordinary student. இதெல்லாம் படிக்கணும். இன்னொரு இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளமும் போடலாம் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், a satellite is traveling around the earth. A satellite is traveling around the earth. A satellite is traveling around the earth. A satellite is traveling around the earth A satellite is traveling around the earth in an elliptical orbit with earth at a focus and eccentricity 1/2. The shortest distance of the satellite from earth is 400 kilometers. The shortest distance of the satellite from earth is 400 kilometers. Find the longest distance. That the satellite can reach from earth. Find the longest distance that the satellite can reach from earth. Okay? A satellite is traveling around the earth in an elliptical orbit with earth at a focus and eccentricity 1/2. The shortest distance of the satellite from the earth is 400 kilometers. Find the longest distance from earth is find the longest distance that the satellite can reach. நல்லா கவனிங்க. சோ இது வந்து கிளியரா கொடுத்துட்டா, ஒரு சேட்டலைட் as எர்த்தை சுத்தி போயிட்டே இருக்குது. எந்த ஆர்பிட்ல போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் given in an elliptical orbit. இப்போ சூப்பரா இங்க கொடுத்துறான். என்ன கொடுத்துறான்னா எசென்ட்ரிசிட்டி உடைய வேல்யூ கிளியரா கொடுத்துறான். பை டேட்டா your eccentricity is equals to E equals to 1/2. இப்போ இந்த சேட்டலைட் சுத்தி வருது இல்லையா, அதனுடைய பாத் எப்படி இருக்குன்னா it should be in a path elliptical pathல இருக்குது.
இப்போ என்ன சொல்றது, the shortest distance of the set இங்க அழகா கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க, the earth is at a focus. அப்ப இங்க எலிப்ஸ்னு சொல்லும்போது ரெண்டு ஃபோக்கை ப்ளூரல்ல இருக்கு. அப்ப எர்த் ஒருவேளை இங்க இருக்கலாம் அல்லது இந்த இடத்துல இருக்கலாம். நான் பொதுவா என்ன பண்றேன், இந்த இடத்துல இருக்கிறது எர்த் இஸ் ஹியர். இந்த சேட்டலைட் இருக்கு இல்லையா, இது ஃபுல்லா சுத்தி வரலாம். இந்த சேட்டலைட் இட் வில் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் எவ்ரிவேர், எங்க வேணா போலாம். இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எங்க வேணா போயிட்டு இருக்கலாம். சப்போஸ் நான் பிக்ஸ் பண்றேன், இங்கதான் சேட்டலைட் இருக்குது. This is called the satellite. The point I am just putting is a satellite. இந்த சேட்டலைட் இருக்கிறதுக்கான பாயிண்ட் இல்லையா. இப்போ இது S dash அப்படின்னா we can put AE, 0 minus AE, 0. இது vertices, அப்போ இது A, 0, இது minus A, 0. இது சென்டர், that is called 0, 0. இப்போ எனக்கு ரெண்டு விஷயம் தேவை. Shortest distance between the satellite and the earth and the longest distance between the satellite and the earth. அப்போ இந்த சேட்டலைட் நல்லா கவனிங்கம்மா, இந்த சேட்டலைட் அப்படியே சுத்தி 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 இந்த எர்த்தை சுத்தி வந்துட்டே இருக்குது. இது இந்த இடத்துல இந்த சேட்டலைட் வந்துச்சுன்னு சொன்னா that is the shortest distance between the earth and the satellite. அப்ப என்ன சொல்லலாம் பாருங்க, இங்க இருந்து இருக்கு இல்லையா, I'm just putting this as S. அப்ப அந்த பாயிண்ட் எஸ் சொல்றேன் இல்லையா, அதுதான் வந்து ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எர்த் அண்ட் தி சேட்டலைட். போட்டுங்க, ஷார்டஸ்ட் எஸ்டின்னு போட்டுக்கலாமா, பிட்வீன் த எர்த் அண்ட் தி சேட்டலைட். எர்த் அண்ட் தி சேட்டலைட், த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எர்த் அண்ட் த சேட்டலைட் which is equals to, I can take this as SA. சந்தோஷமா? இப்ப அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம், இதே சேட்டலைட் சுத்தி 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 இந்த பொசிஷன் வருது, A dash என்ற பொசிஷன்ல வரும் பொழுது எனக்கு சன் என்ன சொல்றேன், எங்க பிக்ஸ் பண்ணிருக்கிறேன், எர்த்த இந்த இடத்துல தான் பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன், S dashல இல்ல Sல பிக்ஸ் பண்ணிருக்கிறேன். இங்க வரும்பொழுது பக்கம் இந்த இடத்துல சேட்டலைட் வந்துருச்சுன்னா இதுதான் லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். அப்ப லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி போடலாம், SA dash. அப்ப லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எர்த் அண்ட் த சேட்டலைட், earth and the satellite, which is equals to, we can write this as SA dash. SA dash. இப்போ எசென்ட்ரிசிட்டி கொடுத்துறாங்கம்மா, E equal to 1/2. நல்லா கவனிங்க, இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிக் சொல்லி தரேன். எனக்கு SAக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியாது, ஆனா CAக்கு வேல்யூ தெரியும். இங்க இருந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னது, A. CSக்கு வேல்யூ தெரியும், இங்க இருந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னது, AE. அப்ப இந்த எஸ்ஏவை எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, CA மைனஸ், நல்லா கவனிக்கணும், டோட்டல் லென்த்ல இருந்து இந்த லென்த்தை கட் பண்ணிட்டா I can able to find out SA. Is it right, boys and girls? கரெக்டா? அப்போ want to CA ல இருந்து CS கட் பண்றேன். அப்போ CA minus CS. What is CA length, which is equals to A? CS is what, AE. அடுத்து அதே போல S dash வாங்க. அப்போ S dash SA dash வாங்க. SA dash is equals to what, that is longest distance. எப்படி இருக்கும், SA dash. இதுக்கு தெரியும் SCS, இதுக்கு தெரியும் CA. அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா, your SA dash is equals to SC plus CA dash. SC அல்லது CS உடைய வேல்யூ AE plus CA dash உடைய வேல்யூ என்னது, which is equals to A. பாருங்க, மைனஸ் A இங்க போடுவேன், you can take minus A, 0. ஆனா வேல்யூஸை கன்சிடர் பண்ணுவோம், மெஷர்மெண்ட்ல சொல்லும் பொழுது the value is A. அப்போ A, you can say this as A plus AE. அப்போ இதுல என்ன தெரிஞ்சிச்சு, ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்னா A minus AE, the longest டிஸ்டன்ஸ்னா A plus AE. இங்க எசென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ கொடுத்துறாங்க. அப்போ one more data is also given. The shortest distance between the satellite from the earth is 400 kilometers. அப்ப இந்த shortest distance கொடுத்துறாங்க, which is equals to 400 kilometers. It is given that the shortest distance is 400, which is equals to A minus AE is equals to 400. A va common எடுத்தா 1 minus E is equals to 400. According to the problem, your eccentricity, இது also in-text problem. நல்லா கவனிங்க, E equal to 1/2. அப்ப A into 1 minus 1/2, which is equals to 400. 1ல 1/2 போச்சுன்னா off. We can get A by 2 is equals to 400, or A is equals to 800 kilometers. 800 kilometers. எனக்கு A கேட்கல,
They are asking what is the longest distance between the sun and the satellite. That is nothing but A plus AE. Now you can take this longest distance, A common artha 1 plus E. We'll get A is what? 800. 1 plus E. E is what? 1 by 2. We'll get 800 multiplied by 3 by 2. 2 it will go 400, which is equals to 1200 kilometers. That is easy பாருங்க. பாருங்க அப்ப ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே சமயத்துல இது உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ல கிடையாது. அப்ப இந்த மாதிரி சம் போட்டா யூ மஸ்ட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் அந்த க்ளூவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்னா A மைனஸ் AE, லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்னா A பிளஸ் AE. நான் எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இல்லையா? அப்ப எனக்கு இந்த சேட்டலைட் சுத்தி 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 A என்ற பொசிஷன்ல வந்தால் ஒரே கோடுல இருக்கு, நேர்கோடுல ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருக்கு. அப்ப அந்த SA தான் மிக மிக குறைவான டிஸ்டன்ஸ். அந்த A என்ற பொசிஷன்ல சேட்டலைட் வரும்போதுதான் எர்த்துக்கும் சேட்டலைட்டுக்கான ஒரு மினிமம் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம். அதே சேட்டலைட் A' வந்துச்சுன்னா இந்த S என்ற எர்த்துக்கும் இந்த A' என்ற சேட்டலைட்டுக்கும் மிகப்பெரிய இடைவெளி இருக்கும். அதுதான் லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும்? எனி டவுட் இன் திஸ்? மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் ஒன். இதே மாதிரி இன்னொரு சம்ம போடுறோம் பாருங்க. The orbit of the planet Mercury, the orbit of the planet, 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 the orbit of the planet Mercury around the sun is an elliptical shape. The orbit of the planet Mercury around the sun is an elliptic shape with sun at a focus. With sun at a focus. The semi-major axis with semi-major axis is of length semi-major axis is of length 36 million miles. 36 million miles. 36 million miles. And the eccentricity of the orbit is 0.206. 0.206. Find. First one. How close can Mercury be to the sun? How close can Mercury be to the sun? And the second question, the greatest possible distance between the Mercury and the sun. ஒன்றும் கிடையாது, நான் முன்னாடி சொன்ன அதுதான் shortest distance between the Mercury and the sun, the longest distance between the Mercury and the sun. அதுதான் ரெண்டு கொஸ்டின். the greatest possible distance between the Mercury and sun. இங்க according to the problem, the data உன்னதாடி சொல்லிட்டீங்களா கொஸ்டின்? ஏன்னா வந்து உங்க புக்ல கிடையாது. The orbit of the planet Mercury around the sun is an elliptical shape with sun at a focus. The semi-major axis is of length 36 million miles and the eccentricity of the orbit is 0.206. First question, how close can Mercury be to the sun? And the second question, the greatest possible distance between Mercury and sun. இப்போ முதல்ல என்ன கொடுக்குற? செமி மேஜர் ஆக்சிஸ்னா என்னப்பா? எவ்வளவு செமி மேஜர் ஆக்சிஸ்னா? What is semi major axis? Length of the major axis na 2a. Semi major axis na which is equals to a. அப்ப ரெண்டு விஷயம் இங்க கொடுத்துறான். A is equals to 30 million miles and eccentricity 0.206. இப்ப நல்லா கவனிங்க. இங்க வந்து போனவாட்டி எர்த் எடுத்தோம்ல ஃபோக்கஸா, இங்க S வந்து என்ன எடுக்கிறோம்? We can take this as sun.
Sun is at a focus AE, 0. இது S dash, minus AE, 0. Now you draw the ellipse. இப்போ இந்த ellipse மேல இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மெர்க்குரி. This is called the Mercury planet. இந்த மெர்க்குரி பிளானட் சன்னை சுத்தி எலிப்டிக்கல் பாத்ல சுத்தி வருது. அப்படியே சுத்தி 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 வருது. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், சேட்டிலைட் மாதிரி தான் இது. இது ஏ என்ற பொசிஷன்ல வந்துச்சுன்னு சொன்னா the closest short distance. ஏ டேஷ் என்று சொன்னதுல வந்தா இது வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ். அப்ப இத வந்து minus A, 0. This is called center C, 0, 0. எனக்கு போன வாட்டி எப்படி சொல்லணும் அதே போலதான் ப்ராசஸ். அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் இங்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஏ கொடுத்தாச்சு, இ கொடுத்தாச்சு. முதல் கேள்வி, ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த மெர்க்குரி அண்ட் தி சன். மெர்க்குரி அண்ட் த சன். அப்ப வாட் இஸ் த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்? இது எஸ், இது ஏ. அப்ப எனக்கு தேவை எஸ் ஏ. முதல் கேள்வி. அப்ப எஸ் ஏ எப்படி சொல்லலாம்? ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் எஸ் ஏ இல்லையா? அப்ப we have to put CA minus CS. I can put CA minus CS, correct? Because total length is CA minus CS, that will give you the SA. What is CA? From this point to this point, the distance is A. C to S, the distance is AE. அப்ப ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், A minus AE. If you take A common, we'll have 1 minus A. A is nothing but A கொடுத்துட்டாங்க, which is equals to எவ்வளவு? 36 million, which is equals to 36 into 1 minus E, which is equals to 1 minus E. So we'll get A minus 1 minus E. What will get 1 minus B? Above 1 minus E. 0.794. எவ்வளவுமா? 794. We'll get 1 minus 0.794, correct? Yes, sir. So we'll get 0.794. இதை multiply பண்ணீங்கன்னா 36 into 0.794 multiplying will get 28.584. எதுல கொடுத்திருக்காங்க? மில்லியன் மைல்ஸ். மில்லியன் மைல்ஸ். அப்போ the shortest distance between the Mercury and the Sun வந்து பாத்தீங்கன்னா 28.584 மில்லியன் மைல்ஸ். இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும்? கிரேட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தேவை. So greatest distance, அதாவது longest distance between the Sun and the Mercury, that is nothing but, போன சம் எப்படி போட்டியோ அதேதான், that is nothing but SA dash. அப்ப SA dash எப்படி போடலாம்? S ல இருந்து C, அதாவது CS plus C ல இருந்து A dash. S ல இருந்து C AE and CA dash என்றது nothing but A. If you take A common, we'll get 1 plus E. A into, what is A? A is 36 into 1 plus E. E is equals to 0.206. We'll get 36 is multiplied by 1.206. When we are multiplying by 36 into 1.26, we'll get 43.416. 43.416 million miles. 43.416 million miles is the answer. எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க. இந்த மாதிரி சம் வந்தாலும் ரொம்ப என்ன சொல்றது, அல்வா சாப்பிடுற மாதிரி, உன் கையில அப்படியே வெண்ணெய் வச்சுக்கிற மாதிரி சூப்பரா செஞ்சிடலாம். வச்சு செய்யலாம்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதுதான் இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம். இப்போ 3 சம்மும் இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். ஒன் மோர் ப்ராப்ளம், த ஃபைனல் ப்ராப்ளம் விச் இஸ் ஃப்ரம் யுவர் எக்ஸாம்பிள் சைட். அதை வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா, we can call it as a symmetry problem. Symmetry problem அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. reflective property of an ellipse. சரிங்களா? அதுல இருந்து ஒரே ஒரு சம் போட்டுட்டு நான் ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன். கவனிங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து டிஃபரன்சியேஷனுக்கு ஓடி போயிடலாம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட். இல்ல, எவ்வளவு குயிக்கா நான் டிராவல் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு குயிக்கா நான் டிராவல் பண்றேன். இப்போ இந்த ரெஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? நான் சொல்றத நீங்க ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்தா உங்களுக்கு குழப்பற மாதிரி இருக்கும். ஒரு விஷயமும் கிடையாது. இப்போ ஒரு பாயிண்ட் வந்து, இப்போ எலிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்க, இதுதான் ஃபோக்கஸ். இந்த ஃபோக்கஸ்ல இருந்து நான் ஒரு வேவ்ஸ்
அது எப்படி வேணா இருக்கலாம், லைட்டா இருக்கலாம், சவுண்டா இருக்கலாம், ரேடியோ வேவ்ஸா இருக்கலாம், இன்ஃப்ராரெட் வேவ்ஸா, எக்ஸ்ரேஸா இருக்கலாம். இது நேரா போய் எலிப்ஸ்ல எந்த பாயிண்ட்ல பட்டாலும் சரி, அது உடனடியா எங்க போகும் தெரியுமா? அடுத்த போக்கைய போய் தேடும். இதுதான் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயம். இப்போ இது ரெண்டும் மேக் பண்ற ஆங்கிள் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல். சரியா? அப்ப மேக்ஸ் an angle ஈக்குவல். அந்த டான்ஜென்ட் லைன், இப்போ இதுதான் சொல்லுவாங்க, இதுக்கு பேர் டான்ஜென்ட் லைன். இது மேக் பண்ற ஆங்கிள் which is equals to equal. அப்ப நான் இந்த இடத்துல இருந்து பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. திஸ் இஸ் கால்ட், இந்த எஸ் என்பது ஒரு ஃபோக்கஸ். இந்த ஃபோக்கஸ்ல இருந்து ஒரு லைட்ட ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட், இந்த எலிப்ஸ் மேல, எலிப்டிக்கல் ஷேப்ல இருக்கிற பாயிண்ட் மேல பீல அடிக்கிறார். அது அடிச்ச மாத்திரத்துல அது நேரா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எங்க போய் சேரும்? இன்னொரு ஃபோக்கஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, எஸ் டேஷ், அந்த ஃபோக்கஸ்ல போய் ரிசீவ் ஆயிடும். இதுதான் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி நிறைய இடங்கள்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா பர்பஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல ஒன்னு யூஸ் பண்றோம். அதாவது லித்தோட்ரிப்டர்னு ஒன்னு இருக்குது. இது எதுக்குன்னு சொன்னா, நம்ம கிட்னில ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, அதை உடைச்சி எடுக்கிறதுக்கு தான். ஸோ அப்ப என்ன செய்யறாங்க, இந்த லித்தோட்ரிப்டர், இது சயின்ஸ். எப்படி இதுல வருது பாருங்க. லித்தோட்ரிப்டர் அப்படின்றது வந்து இந்த சவுண்ட் வேவ், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் வேவ், அது வந்து என்ன பண்றதுன்னா அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸுக்கு போகுது. அது நேரா பேஷண்ட்டுக்கு பட்டு அதர் ஃபோக்கஸுக்கு எலிப்ஸ் போகுது. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். லித்ரோடிப்டர் அப்படின்றது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் வேவ் இஸ் எமிட்டட் ஃப்ரம் a source that is located at one of the foci of the ellipse. இந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கும். நம்ம சன் எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல நான் சவுண்ட் வேவை வச்சுக்கிறேன். இதுல இருந்து வர ஃபோக்கஸ், நீங்க பிசிக்ஸ் நல்ல டேலண்டடா இருந்தா இது ரொம்ப ஈஸி. அந்த சவுண்ட் வேவ் அப்ப என்ன அர்த்தம்? the patient is placed so that the kidney stone is located. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, இதை நான் போயிட்டு இந்த லேசருக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன் இல்லையா, இந்த பாயிண்ட்ல பட்டு இந்த இடத்துல தான் என்ன பண்ண, பேஷண்ட் உடைய கிட்னி ஸ்டோனை போய் அடிக்கிற மாதிரி பண்ணுவேன். அது நேரம் அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் இங்க போய் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கிற கிட்னி ஸ்டோனை நொறுக்கிவிடும். இட் வில் பிரேக். அதுதான் அந்த பிரின்சிபலை தான் லித்தோட்ரிப்டர்ல நான் யூஸ் பண்றேன். லித்தோட்ரிப்டர்ல அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ப்ராப்ளம். கேன் யூ டேக் டவுன் தட் ப்ராப்ளம்? ஒரு 3 மார்க் ப்ராப்ளம் தான், ரொம்ப ஈஸியா போட்டுடலாம் இல்லையா? நான் சொல்றது புரிஞ்சுதாப்பா? இப்ப எப்படி பேஷண்ட் இந்த இடத்துல வச்சுங்க பாருங்க, லைட் வேவ்ஸோ இல்ல சவுண்ட் வேவ், இங்க சொல்லிட்டான் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் வேவ்ஸ் சொல்லிட்டான். அப்ப அந்த சவுண்ட் வேவ் நேரா எலிப்டிக்கல் பாத் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. இந்த பேஷண்ட் இங்க உட்கார வச்சிருப்பாங்க. இந்த பேஷண்ட் உடைய கிட்னி இந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்கும். ஃபோக்கஸ்ல ஃபோக்கைல இருக்கும். இன்னொரு ஃபோக்கஸ்ல சவுண்ட் வேவ் எமிட் ஆகும். சவுண்ட் வேவ் அடிச்சு தள்ளின்னு வரும். ஹை ஃப்ரீக்வன்சில அடிச்சு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் பீல போடும். எலிப்ஸ் என்ற ஷேப் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த எலிப்டிக்கல் ஷேப் பாத்துல எந்த பாயிண்ட்ல, இங்க போட்டுட்டோம், எங்க போட்டாலும் சரி, அது நேரா அனதர் ஃபோக்கஸ்ல போகும். அப்போ அந்த ஃபோக்கைல படும் பொழுது அங்கதான் பேஷண்ட்டுடைய கிட்னி வச்சிருப்பாங்க. அந்த கிட்னில இருக்கிற ஸ்டோனை இது பிரேக் பண்ணிடும். இதுதான் லித்தோட்ரிப்டர் என்ற பிரின்சிபல். இப்ப அதை வச்சுதான் போட போறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், if the equation of the ellipse 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 x minus 11 the whole square divided by 484 plus y square by 64 equal to 1 within bracket x and y are measured in centimeters. Where to the nearest centimeter should the patient's kidney stone be placed so that the reflected sound hits the kidney stone. Reflected sound hits the kidney stone.
பாருங்க இது எப்படி இருக்குன்னா x minus 11 the whole square by 484 plus y square divided by 64 which is equals to 1 இல்லையா plus y squared equals to 1. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், எனக்கு என்ன தேவை, I want to find out the kidney stone எங்க வச்சு. இப்பதான் நான் சொன்னேன் டயக்ராம்ல உங்களுக்கு வரைஞ்சு காமிச்சேன். இப்போ இது வந்து எங்க இருக்குது பாருங்க. சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஒரு எலிப்ஸ வரைகிறோம். சப்போஸ் இங்க வந்து ஃபோக்கஸ் இருக்குன்னா இங்க அனதர் ஃபோக்கஸ் இருக்கும். ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. இந்த ஏஇ கமா ஜீரோனா இது மைனஸ் ஏஇ கமா ஜீரோ. இந்த லென்த் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே இதுதான் லென்த், புரியுதுங்களா? அப்ப ரெண்டும் வந்து இங்க ஏஇ இங்கேயும் ஏஇ, இதை கண்டுபிடிச்சா போதும். அப்போ இந்த லென்த் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற லென்த் தான் அவன் ரிஃப்ளெக்டட் பண்ற அந்த சவுண்ட் வேவ் வச்சிருப்பான். இந்த இடத்துல கிட்னி பேஷண்ட்டுடைய கிட்னி வைக்கப்பட்டிருக்கும், இங்க வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸ் வைக்கப்பட்டிருக்கும். புரிஞ்சுதா? இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் 11 the whole square divided by 484 plus y square divided by 64. எனக்கு என்ன கேட்குறான், எனக்கு இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஃபோக்கஸ் அந்த ஏஇ கண்டுபிடிச்சா போதும். ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஒன்லி த ஏஇ. இந்த ஏஇ வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதுதான் ஏ ஸ்கொயர். யுவர் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 484. யுவர் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 64. எனக்கு ஏஇ கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இதுவும் ஏஇ தான், அவன் வச்சுக்கிற ஸ்பாட்டும் ஏஇ, இங்க வச்சுக்கிற ஸ்பாட்டும் மைனஸ் ஏஇ லென்த். அந்த ஏஇ கண்டுபிடிச்சா போதும், வில் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த கிட்னி பிளேஸ். அதோ கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான், ஷோ தட் த கிட்னி ஸ்டோன் ஷுட் பி பிளேஸ்ட். அப்ப எங்க பிளேஸ் பண்ணிருப்பான், இந்த இடத்துல எஸ் டேஷ்ல பிளேஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அப்போ எனக்கு ஏஇ. ஒருவேளை சவுண்ட் எஃபெக்ட் எங்க போஸ்ட் பண்றோமோ அதுவும் ஏஇ தான். அது ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பண்றோமோ இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல. அப்போ நான் பண்றேன்னா பி ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர். அப்போ எனக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு எலிப்ஸ் இல்லையா. பி ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ அது ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ இ ஸ்கொயர் சாரி 1 மைனஸ் இ ஸ்கொயர். அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர். இந்த ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் எப்படி வந்தா பிளஸ் இல்லையா. ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர். We'll get a square. What is a square? 484 minus 64, which is equals to 420. So we'll get 420. This is called a square e square. எனக்கு தேவை AE. அப்போ AE is equals to square root of 420. Square root of 420 is nothing but 20.5. Square root of AE is equals to 20.5. அப்போ என்ன அர்த்தம் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கிறான் பாருங்க. என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறான்? So should the patient's kidney wear to the nearest centimeter, should the patient's kidney stone be placed so that the reflected sound hits the kidney stone. அப்ப அந்த கிட்னி ஸ்டோனை எங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கணும், another foci. எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி ஃபோக்கல் பண்ணிருக்கணும், 20.5 சென்டிமீட்டர். ஸோ அப்ப நியரஸ்ட் வந்து 20 centimeter from the center of the ellipse. அப்ப therefore the patient's kidney should be, therefore the patient's kidney should be placed. Kidney should be placed 20.5 centimeter from the center of the ellipse. From the center of the ellipse. Ellipse உடைய சென்டர்ல இருந்து எவ்வளவு தள்ளி வைக்கணும், 20.5 centimeter தள்ளி வைக்கணும். தள்ளி வச்சீங்கன்னா that is the answer. 20.5 centimeter அங்கதான் kidney stone. So with this we are finishing this coordinate geometry, 2-dimensional geometry part 2 நம்ம முடிச்சிட்டோம். அடுத்ததான் நான் போறது differentiation. இப்போ இந்த differentiation போட்டோம்னா just ஒரு 5 minutes ஒரு introduction, அவ்வளவுதான். இது வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஒருவேளை அதை படிச்சிருந்தா மறந்துட்டீங்கன்னா அதை நான் திரும்பி ரீகால் பண்றது இப்ப சொல்ல போறேன். திஸ் இஸ் ரீகலெக்ஷன் ஆஃப் த 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ். இந்த டிஃபரன்சியேஷன்ல முதல் பார்ட் பாத்தீங்கன்னா லிமிட்ஸ். The first part is called limits. இந்த லிமிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம், approaching but not achieving. நல்லா கவனிங்க, இது கிட்ட வரும் ஆனா தொடாது. நீங்க லோயர் கிளாஸஸ்ல பாலிகனை பத்தி படிச்சிருப்பீங்க. என்ன பாலிகன், மினிமம் 3 sides இருந்தா அது பாலிகன். 3-sided polygon is a triangle. 4-sided polygon is a square or rectangle. எப்படி quadrilateral எது வேணா வைக்கலாம். 5-sided polygon it is a pentagon. இல்லையா, pentagon சொல்லுவோம். 5-sided polygon is a pentagon.
So 6-sided polygon which is an hexagon. சொல்றேன் இல்லையா? இதே போல போயிட்டே இருப்போம். ஆக்டேன் அப்புறம் ஹெப்டேன் அது மாதிரி போயிட்டே இருப்போமா. இப்போ நான் நிறைய போடுறேன், சின்ன சின்னதா போடுறேன். இப்ப குட்டி 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 குட்டியா போட்டா நிறைய n நம்பர் ஆஃப் இது சைட்ஸ் நான் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி தெரியுதுமா? பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்குமா மதுமிதா? நான் சின்ன 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 லைன் இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கு? இந்த டாட்டர் லைன்ஸை வச்சு காட்டுறேன்ல, நேக்கட் ஐல பார்த்து சொல்லுங்க என்ன மாதிரி இருக்குது இது பார்க்கிறதுக்கு ஷேப்பு. உங்களதான் கேட்கறேன். டைம் ஆயிடுச்சா? முடிச்சிடலாம், ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம். பாய்ஸ் இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்குப்பா? சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குல்ல? அப்ப நான் சின்ன சின்ன லைன்ஸ் இன்ஃபினிட்டி நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸை கொண்டு போறேன். ஆனா ஒரு பாலிகன் நெவர் பி எ சர்க்கிள். ஆனா பார்க்கிறதுக்கு எனக்கு சர்க்கிள் மாதிரி தெரியும், ஆனா சர்க்கிள் ஆகல. சர்க்கிள் ஆயிடுச்சுன்னா அது பாயிண்ட்ஸ், லைன்ஸ் இல்ல, சைட்ஸ் இல்ல. சர்க்கிள் ஆயிடுச்சுன்னா அது பாயிண்ட்ஸா மாறிடும். அப்போ இது குட்டி குட்டி லைன்ஸ். அப்போ பாலிகன்ஸ் கேன் approaching to a circle but never be a not achieving. இதுதான் லிமிட்ஸ். இந்த லிமிட்ஸ்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், ஒன்னு வந்து ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் அப்படின்றது. என்னன்னா இப்ப சப்போஸ் ஒரு லைன் இருக்குன்னு வச்சுங்க, நம்பர் லைன் போட்டிருப்பீங்க, இது இன்ஃபினிட்டி, இது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. சிலது இந்த சைட்ல இருந்து அப்ரோச் பண்ண, நான் இந்த வேல்யூ வந்து x is equals to 1 கட் ஆஃப் பண்றேன். நான் என்ன பண்றேன், y is equals to x plus 1 அப்படின்னு எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்க. இந்த 1க்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து சில வேல்யூ டச் பண்ணும். அதாவதுனா 0.9 0.99 0.999999 கிட்ட வரும், ஆனா 1 அச்சீவ் பண்ணாது. அந்த வேல்யூ அந்த ஃபங்க்ஷன் y equal to f of x என்ற ஃபங்க்ஷனு 1 கிட்ட, ஏற்கனவே நீங்க 11th படிச்சனால ரொம்ப குயிக்கா போறேன், இல்லைன்னா கொஞ்சம் டீடைல்டா போவேன். அந்த 1 கிட்ட வரைக்கும் போகும் தவிர 0.99999999 வரும், ஆனா 1 ஆகவே ஆகாது. அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். அப்ரோச்சிங் பட் நாட் அச்சீவிங். அதே போல ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து அப்ரோச் பண்ணோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா 1.000000001 வருமே தவிர 1 ரவுண்ட் ஆகாது, அப்ப அச்சீவ் ஆகாது. போத் லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. நீங்க பயாலஜி ஸ்டூடெண்டா இருந்தா ஈஸியா புரிஞ்சிருப்பீங்க. நான் கண்ணுல, நீங்க பிசிக்ஸ்ல கூட படிப்பீங்க, மயோபியா அண்ட் ஐபோட்ரோபியா இதெல்லாம் படிக்கிறீங்களா? சோ இதெல்லாம் வந்து பிசிக்ஸ்ல 7th லெசனா 8th லெசனா அதுல படிச்சிருப்பீங்க, அந்த ஆப்டிக்ஸ் இல்லையா? அப்போ அதுல வந்து பார்க்கும் பொழுது நீங்க என்ன விஷயம் அப்படி தெரிஞ்சுன்னா, பியூப்பிள்னு ஒண்ணு இருக்கும் கண்ணுல, அதுதான் உன்னை லென்ஸை கான்ட்ராக்ட் பண்ணும், குறைக்கும். டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, உன்னை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடியதான் பியூப்பிள் சொல்லுவோம். கருவிழி, அது உள்ள ஒரு லென்ஸ் இருக்கும், புரியுதுங்களா? அந்த பியூப்பிள் என்ன பண்ணுன்னா இங்கதான் செய்யறேன். ரெண்டு விஷயங்கள். ஒருவேளை நான் லாஸ்ட் இயர் நீங்க வந்திருந்தா இந்த தெரிஞ்சிருக்கும், வராதவங்களுக்கு சொல்றேன். நிறைய பேர் யூ ஹாவ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சினிமா தியேட்டருக்கு உள்ள போனீங்கன்னு வச்சுங்களேன், எல்லாரும் படம் போட்டுட்டான், உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் உட்காந்துட்டாங்க, நீ கடைசியில போற ஒரு 5 மினிட்ஸ் லேட்டு. உள்ள போன உடனே உனக்கு கண்ணில் தெரியாது, யூ கேனாட் ஃபைண்ட் எனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ். சேர் எங்க இருக்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க இருக்காங்க, யாருமே தெரியாது. ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் பிறகு யூ கேன் see the visibility. இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்றாங்க சயின்டிஸ்ட்லாம், உன் கண்ணில் இருக்கிற பியூப்பிள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உன்னுடைய ஐ லென்ஸ் என்ன பண்ண கான்ட்ராக்ட் பண்ணுது, தெளிவு, அந்த டார்க்னஸ் வந்து கொஞ்சம் பிரைட்னஸா மாத்துது, டு மேக் இட் அ விசிபிள். அதே போலதான் இங்கேயும் சொல்றாங்க, எக்ஸ்டென்ஸ் இது, புரியுதா, பவர்னஸ். அதே போல நீ ஒரு பெரிய கார்னிவல் போற, பிரைட் லைட் வெளியே இருந்து கார்ல போற இருட்டுல போய் இறங்கி உள்ள பிரைட்ல போனவனே அந்த கண்ணு கூச ஆரம்பிச்சிடும். அதே ப்ராசஸ், ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ், இட் கான்ட்ராக்ட்ஸ். என்ன பண்ணும், அந்த பவரை குறைச்சி என் கண்ணுக்கு அந்த வெளிச்சம் செட் ஆகிற மாதிரி கொண்டு வரும். இதே போலதான் லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து வர்றது லிமிட், ரைட் சைட்ல இருந்து வர்றது லிமிட். இது கிட்டத்தட்ட 1 கிட்ட போகுமே தவிர 1 அப்ரோச் பண்ணாது. அது 1.00 ரெண்டுமே வரும். இதுதான் வந்து லிமிட்ஸ். அப்ப லிமிட்ஸுக்கு பொதுவா ஒரு மேத்தமெட்டிக்கலா நான் எப்படி சொல்லலாம், ரெண்டு லிமிட் சொல்லலாம். லிமிட் x tends to a மைனஸ் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, இந்த இது பேர் தான் கட் ஆஃப் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த சைடு which is equals to f of x, limit x tends to a plus approaching to right hand side is always equal, that should be a finite value. அது இன்ஃபினிட்டி வந்தா கூட லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் கிடையாது. லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும்னு சொன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும், அது ஃபைனைட்டா இருக்கணும், இருந்தாதான் லிமிட். இதே மாதிரிதான் கண்டினியூட்டி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி இருக்கு. அதுதான் எனக்கு முக்கியம் உன்னுடைய 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ்ல. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அதை பத்தி நிறைய பார்ப்போம்.
With this, we'll stop. Wish you all the best for half-yearly examination. If time permits, என்னைக்கு உங்களுக்கு மேக்ஸ் மாத்திருக்கிறாங்க? டைம் டேபிள் சேஞ்ச் பண்ணாங்கல்ல? 18 sir. 18th ஆமா? சார் 18th ல ப்ராஜெக்ட் எங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கே வச்சாங்க சார். உங்களுக்கு முடிச்சிட்டாங்களா? இன்னைக்கு மேக்ஸ் வச்சு முடிச்சிட்டாங்களா? எஸ் சார், ஓன் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படியே முடிச்சிட்டாங்க சார். சரி, ஓகேப்பா, நோ ப்ராப்ளம். எனிவே நீங்க மத்தவங்க எழுதாதவங்க ஆஃப் இயர்லி கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு நெக்ஸ்ட் வீக் முடிஞ்சா வில் டிஸ்கஸ். அப்படி இல்லைன்னா வேற டாபிக் போயிடுறேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு இந்த சைக்ளோன் டேமேஜ் வந்து ரொம்ப பெரிய டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. அதனால நிறைய விஷயங்கள் நம்ம போன வாரம் கூட கிளாஸ் இல்லாம போயிடுச்சு. சார் நெக்ஸ்ட் டே என்கிட்ட கேட்டாரு, டியூஸ்டே ஒரு கிளாஸ் வைக்கலாம்னு கூட கேட்டாரு. பட் எனக்கு வந்து டிஃபால்ட்டா வந்து வீட்டில் நிறைய ஃப்ளட் வந்ததுனால கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஒர்க் இருந்துச்சு. அதனால தான் எடுக்க முடியல. மேபி நெக்ஸ்ட் வீக் ஒன் மோர் கிளாஸ் இருந்தால் வில் அரேஞ்ச். சரிங்களா? வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். டேக் கேர், ஆல் த பெஸ்ட். வில் சி இன் த நெக்ஸ்ட் வீக். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எப்போன்றதை நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் சார். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். தேங்க்யூ சார்.